सत श्री अकाल जी। वैलकम टू इन्फो पंजाब चैनल। इन्फो पंजाब चैनल उपर तुहाडा स्वागत है। अज दे इस वीडियो में आपां गल करन जा रहे हैं यूडाइस पोर्टल के संबंधित। सो कुछ अध्यापकों को 4.1 मॉड्यूल तो लैके अगले मॉड्यूल्स तक कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पै रहा है, जिसकी इन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लिए वीडियो बनाया जा रहा है। सो इस वीडियो में खास तौर पर 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1 टू 5.2, 5.3, 6, 8.1 टू 8.3 और 10.1 टू 12 तक, यानी कि 4.1 टू 12 तक के सारे मॉड्यूल्स उपर गलबात की जाएगी और इन्हों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी जाएगी, ताकि जो समस्यावां इन्होंने मॉड्यूल्स को भरन में अध्यापकों को आ रही हैं उन्होंने सॉल्व किया जा सके। सो आप जो रिक्वेस्ट है कि चैनल जिसका नाम है इन्फो पंजाब सबसक्राइब जरूर कर लो। नाल इस दे लिंक में एक टैलीग्राम चैनल दिता गया है, जिस कि PFMS और मिड डे मील और यूडाइस संबंधी जिन्नियां भी प्रॉब्लम्स ने उन्होंने सोल्यूशन करने लिए ग्रुप बनाया गया टैलीग्राम का। सो उस टैलीग्राम ग्रुप को लिंक दिता गया डिस्क्रिप्शन में। उस डिस्क्रिप्शन तो उस जाके साडे इस टैलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन करो और नाल इस चैनल में जिसका नाम है इन्फो पंजाब इसनों जरूर सबसक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह की होर इन्फॉर्मेटिव जानकारी जो भी साडे द्वारा बनाई जाएगी बिल्कुल आप जी की लैंगुएज के वधिया तरीके नाल इसनों तुरंत आप तक पहुँचा दिया जाएगा अगर तुम इस चैनल को सबसक्राइब करते हो। हाँ जी, इस वीडियो में आप 4.1 तो लैके अगे वाले सारे मॉड्यूल एक बार फिर तो क्लीयर करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचरों के फोन आया कि तुम जो है इस वीडियो के पिछले वीडियो के 4.1 तो बाद वीडियो कुछ फास्ट कर दिता और कुछ टॉपिक जो है दसे नहीं या डाटा बिना फिल किए अगे लगा दिता। सो हुण मैं सारे टॉपिक 4.1 तो लैके 10.2 तो 12 तक सारे टॉपिक बड़े आराम के कवर करने जा रहे हैं। सो सब तो पहले आप 4.1 खोल लें जी। सो 4.1 दे विच सब तो पहले आ रहा है जी कि जो डाटा पूछा रहा प्री प्राइमरी सैक्शन का। सो ये प्राइमरी स्कूलों के लिए है। सो ये जो डाटा भरना है ये 2021 2022 यानी कि साल 21-22 का जो डाटा है भरना है, यानी कि पिछले साल का डाटा इतने भरना है। जो थोड़ा पिछली क्लास सी प्री नर्सरी UKG वाली वो पढ़ना और बिल्कुल ध्यान ना पढ़ना है, क्योंकि इतने भरे डाटे नहीं अगे जाके मिसमैच कर देना थोड़ा काम। सो पूरे ध्यान ना ये डाटा जो पिछले साल सीगा ये तो फिल करना है। इस तो बाद तुसीं अगे जाना है बच्चों की जो एज वाइज गिनती है कि 5 साल तो 6 साल के किन्ने बच्चे, 7 तो 8 साल के किन्ने हैं। सो ये एक गल ध्यान देना है कि तुहाडी जो गिनती है इस डाटे नाल मिलनी चाहिए है। ठीक है। हाँ जी, ये हो सकता है कि तुसीं थोड़े बहुत बच्चे 5 साल या इधर लिखता 7 साल में लिखता 8 साल में लिखता। सो डाटा अगे पिछे हो सकता है, पर जो इन द एंड जो इसका टोटल बनना है वो तुहाडा उन्ने ही बच्चे बनने चाहिए जिन्ने तुहाडे इत्थे टोटल करन तो बाद बने सी। सो ये गल का तुसीं ध्यान रखना है कि ये डाटा थोड़ा ना बिल्कुल मैच करे। सो इनू करन तो बाद आपां चलते हैं अगले पेज पर, नैक्सट कर देंगे। सो नैक्सट पेज पर हुण आ गए जी आपां 4.2 के उपर। ये सोशल कैटेगरी पूछी गई है बच्चों की कि तुहाडे स्कूल में जनरल बच्चे किन्ने हैं, SC किन्ने हैं। सो ये लिए तो तुहानूं आपके स्कूल का गोशवारा चकना ही पैना है और किहड़े सैशन का चकना है, पिछले सैशन का, यानी कि 21-22 सैशन का जो गोशवारा है वो चक के तुसीं इत्थे फिल करना है। और जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं तो आप पहले ही भर के आए हैं, ये डाटा तो सेम होना चाहिए। हुण जो 1 तो लैके 5 तक के बच्चे आ या अगले क्लासां के बच्चे आप फिल करने हैं, इन्हां दा डाटा भी तुहाडा अगर जो तुसीं इत्थे फीड कर रहे हो वही डाटा तुहाडा अगे तक जाना है। इस करके इस डाटे को बिल्कुल ध्यान ना पड़ियो, गिनती सारे टोटल की बराबर होनी चाहिए। तुहाडे SC बच्चे की गिनती ज़्यादा घट हो सकती है, तुसीं गलती ना इधर उधर पा सकते हो, पर जो इंदा टोटल बनना है वो टोटल नहीं थोड़ा हिलना चाहिए। सो उसनूं सही तुसीं लैके चलना है। सो इस तो बाद आपां अगे चलते हैं जी। इन्हां दे विचों फिर रिलीजीअस इन्हें पूछी गई कि धर्म के आधार पर बच्चों की गिनती। सो ये डाटा भी अपने यूडाइस विचों आएगा, सॉरी अपने गोशवारे विचों पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल ही ध्यान ना भरना है, क्योंकि मैं तुहानूं फिर दस देना कि सिख या हिंदू का सवाल नहीं है। बच्चे तुसीं चाहे उपर थले भरते या क्रिश्चियन भरता, बुद्धिस्ट भरता, पर इन द एंड जो टोटल है तुहाडा वो मैच करना चाहिए। ठीक है जी। सो ये करन तो बाद तुसीं आपां अगे चलते हैं जी। आउट ऑफ टोटल इनमें प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ फॉलोइंग, जिन्हें कि किन्ने कोल आधार कार्ड है, किन्ने बच्चे BPL है। सो ये भी तुसीं जो बच्चों के विदाउट आधार हैविंग आधार बच्चे भरने, किन्ने बच्चों को आधार कार्ड हैगा वा। सो वैसे तो अपने ही पंजाब पिछले सैशन में डिटेल आपको आ रही थी कि इन्ने बच्चों को आधार कार्ड हैगा, पर हुण आपको डिटेल नहीं लभनी नहीं हैगी। अगर तुहाडे कोल ये डाटा लिखा पिया है कि साडे इन्ने बच्चों को आधार कार्ड नहीं, फिर तुसीं उत्थों फिल कर सकते हो। अगर नहीं भी हैगा तो तुसीं आपदे हिसाब नाल भर सकते हो घट वध करके कि इन्ने बच्चों को आधार है। ये किते चैक नहीं होना। सो ये थोड़े डाटे को करप्ट नहीं करेगा अगे जाके। सो आपदे हिसाब नाल तुसीं भर सकते हो। सो हुण आपां चलते हैं नैक्सट पेज उपर। नैक्सट पेज के उपर आ रहा जी जो बच्चों की पापूलेशन पूछी जा रही है। प्री प्राइमरी दे विच किन्ने बच्चे हैं जेंडर के आधार पर, बॉयज़ किन्ने हैं, गर्ल्स किन्ने हैं, ट्रांसजेंडर किन्ने हैं, मतलब लिंग के आधार पर बच्चों की गिनती पूछी जा रही है। सो इनू फिल करने तो बाद यूडाइस तो सही भरनी तुसीं, सॉरी मैं बार बार यूडाइस कह देना, गोशवारे तो बिल्कुल सही भरनी है। और इस तो बाद अगे जो पूछा जा रहा है इनरोलमेंट इन करंट अकैडमिक ईयर 21-22 21-22 जो करंट अकैडमिक सैशन है, मतलब ये पिछला ही सैशन है। ठीक है। इत्थे भी 4.3 के पिछला ही पूछा जा रहा है कि 4th
4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਫੋਰਥ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਡਾਟਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੋੜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਨੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਿਤੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਡਾਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟੋਟਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੋਡਿਊਲ 4.4 ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। 4.4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਬਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਇਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ। ਬਈ ਕਰੰਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਰੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ 21-22 ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 22-23 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ 21-22 ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਜੋ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਨੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਟੋਟਲ ਬੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟਰ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਜੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ UKG LKG ਰੱਖਣਾ, ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ 0 ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਭਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਭਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟਰ 0 ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4.6। 4.6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਬਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ, CWSN ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ CWSN ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇੱਥੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਬੱਚੇ ਭਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ CWSN ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹੀ ਭਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ 5.1 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਈਅਰ 2021 ਫॉर ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗ੍ਰੇਡ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਐਸਕੋਰਟ, ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈ ਔਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਹੀ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਲ ਬੁੱਕਸ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਬ੍ਰੇਲ ਕਿੱਟ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜੋ 0 ਆਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਸੇਵ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਨੂਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 3rd ਅਤੇ 5th ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ 3rd ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਔਰ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 3rd ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਬॉयज़ ਗਰਲਸ ਜਨਰਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, SC ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਰ ਕੇ ਉਨੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਕਿ ਉਨੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। 5th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾ ਕੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 10th ਤੋਂ 11th ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ 2021 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜੋ ਪੁੱਛੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਨ ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 5000 ਰੁਪਏ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜਿਟ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 50000 ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੀ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ 8.2 ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਨੋਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਪੈਸੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ 8.3 ਵੈਦਰ ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਫॉर द ਫੋਲੋਇੰਗ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ICT ਆਈਟਮਸ ਇਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਯੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਭ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਔਰ ਰਜਿਸਟਰ ਸਭ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੈਸ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ PGI ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੀਚਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟਡ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੰਪਲੀਟਡ ਹੈ, तो ये भी जैस कर देना है, सारे जैस कर देने हैं। सो सारे जैस करने जिन्हें भी इंडिकेटर्स में पूछे जा रहे हैं सारे तकरीबन जैस करने, जिसमें 10.3.1 है वैदर द स्कूल हैज़ इन अ प्लेस ऑफ सिस्टम इन कैप्चर स्टूडेंट अटेंडेंस इलैक्ट्रॉनिक, इतने नो करना है। पर ये प्राइवेट स्कूलों ने जैस करना, उन्होंने को सिस्टम होंगे इलैक्ट्रॉनिक, सारे को होंगे, किसी को होगा कि बच्चे की अटेंडेंस इलैक्ट्रॉनिक लग रही है, पर अपने सरकारी स्कूलों में ये नो ही आएगा क्योंकि इस तरह डिवाइस अजे नहीं आई गवर्नमेंट वालों। सो अगे है जी स्टेट SSS सैल्फ क्लैरिफिकेशन ऑब्टेन्ड, इतने नो है, बाकी सब जैसा जी। सो अगे है जी सैक्शन 11 स्कूल सेफ्टी फॉर आल टाइप ऑफ स्कूल्स। सो इत्थे की है जिमें कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग वास्ते पूछा गया है कि स्कूल में दी जाती है तो यस कर देना है, प्लान तो बनया हुआ है, पर बाकी जिमें स्ट्रक्चर ऑडिट होंगे वह नो करना है, सेफ्टी ऑडिट होंगे नो करना है जी, CCTV कैमरा सारे स्कूलों है यस करना है, फायर एक्सटिंग्विशर जो अपन ग्रांट आई ने यस करते हैं उन्होंने। सो ये तुम देख लो इस तरह यस नो करना है आपके हिसाब ना। इस तो बाद आप अगे चलते हैं जी। हाँ जी, उन्होंने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। सो इतने गिफ्टेड चिल्ड्रन वो बच्चे ने जो कि बहुत ज़्यादा इंटैलीजेंट जिन्होंने भी कुछ स्पैशल क्वालिटीज़ होंगे ने। सो इतने उन्होंने गल करनी है, पिछले वीडियो में तो गलती नाल CWSN बच्चे बोलिया गया। सो गिफ्टेड चिल्ड्रन की ने वो बच्चे जो कि बहुत इंटैलीजेंट ने, जिन्हों के कोई ना कोई प्रतिभा हैगी आ। सो ये तुम आपके हिसाब से बच्चे पा देने जिन्हें 6 पाए सी। सो ये टीचर की आपकी नज़र में जो बच्चे इंटैलीजेंट है उन्होंने नाम तो पा सकता, पर इन्होंने फोन का ज़्यादा फायदा नहीं है कि इतने गाँव जो पूछना कि स्टेट लैवल पर उन्होंने बच्चों का कुछ होया तो 0 पाना है, कुछ भी नहीं है ना नैशनल लैवल पर पहुँचे हो बच्चे। अगर किसी स्कूल के पहुँचे नहीं गिफ्ट बच्चे वो उत्थे पा सकते हैं। सो इतने तुम 0 भी पाओगे तो भी चलेगा, गिफ्टेड चिल्ड्रन 0 भी पा सकते हो, कोई चक्कर नहीं खास। सो इस तो बाद सारा डाटा कंप्लीट तो गो टू डैशबोर्ड का बटन आ जाता, आप गो टू डैशबोर्ड कर देना है। सो जितने आप गो टू डैशबोर्ड करांगे, सो गो टू डैशबोर्ड से जाने तो बाद अपन देखो सारा आ रहा है कि अपने किहड़े कंप्लीट ने, जिथे ग्रीन कलर कंप्लीटर लिखा रहा है मतलब अपने सारे सैट कंप्लीट होए हुए हैं, जिथे नहीं कंप्लीट होएगा उत्थे रैड कलर के लिखा आएगा कि इन प्रोग्रेस या अनकंप्लीट। सो देखो अपने सारे कंप्लीट नज़र आ रहे हैं। सो इस तो बाद तुसीं भी ये चेक करना कि तुहाडे सारे कंप्लीटेड नज़र आउण। इस तो बाद तुहानूं 41 नंबर पर डाउनलोड फुल DCF ये एक ऑप्शन आनी शुरू हो जाएगी जो तुसीं सारे डाटा नूं सही तरीके नाल कंप्लीट कर लिया। सो इत्थों हुण आपां ये डाउनलोड करना है DCF नूं। DCF की है, DCF है डाटा कलैक्शन फॉर्म। सो तुसीं इसनूं डाउनलोड कर लेना इत्थों क्लिक करके। सो इत्थे लिखा है डाउनलोड फुल DCF फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल। सो फिलहाल दी करी डाउनलोड फुल DCF फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल बिटवीन 10 AM to 2 PM। सो ये फैसिलिटी इस समय उपलब्ध नहीं हैगी। सो ये कदों उपलब्ध होगी 2 बजे तो बाद। सो आप 2 बजे तो बाद DCF नूं डाउनलोड करके तुहानूं वीडियो बना के दिखावांगे कि किस तरह फिर आप UDS प्लस नूं अगे सबमिट करना है। सो पूरे 2 बजे तो बाद आप एक बार फिर DCF नूं जो डाटा कलैक्शन फॉर्मेट डाउनलोड करांगे। सो इट फाइल 2 बजे बाद डाउनलोड हो गई है, तुसीं इसनूं ओपन कर लेना है तो तुहाडे फोन दे विच फाइल ओपन हो जाएगी। तो देख रहे हो कि फाइल थोड़े फोन दे विच सारी ओपन हो चुकी है।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ DCF ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 31 ਪੇਜ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਡਾਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੋਟ ਯੈਟ ਐਕਟਿਵ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ DCF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। DCF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਬਮਿਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।